दहकदे अंगियारां ते, दहकदे अंगियारां ते सौंदे रहे ने लोग। इस तरह भी रात नूं रुशनाउंदे रहे ने लोग, दहकदे अंगियारां ते। ना कत्ल होए ना होणगे, ना कत्ल होए ना होणगे, इश्क दे गीत, इश्क दे गीत। ना कत्ल होए ना होणगे, इश्क दे गीत। मौत दी सरदल ते बै, मौत दी सरदल ते बै गाउंदे रहे ने लोग। इस तरह भी रात नूं रुशनाउंदे रहे ने लोग, दहकदे अंगियारां ते। नेरियां नूं जे भुलेखा है हनेरे पौण दा, है हनेरे पौण दा। नेरियां नूं जे भुलेखा है हनेरे पौण दा। नेरियां नूं रोक वी, नेरियां नूं रोक भी पाउंदे रहे। इतने हाजिर सारे सत्कारयोग मेहमानां नूं परिवार वालों बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जिवें कि तुसीं जानते हो कि अज आपां सारे इत्थे साडे मानयोग सरदार उजागर सिंह जी, जिन्हां नूं साडे परिवार वालों दादी के बुलाया जाता सी, उन्हां दे सत्कार विच अज यह समागम रखा गया है। साडे दादी ने अपना सारा जीवन एक सच्चे तरकशील व्यक्ति के तौर पर गुजारिया अते अंत तक अपने असूलों पे कायम रहे। उन्हां दी इन्हां ही तरकशील आदर्शां नूं ध्यान विच रखते हुए साडे परिवार ने यह सत्कार समागम का आयोजन किया गया है। सब तो पहला मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत साडे दादी की विल या वसीयत पढ़ के शुरू करना चाहूँगी। उन्होंने विल मैं पढ़ रही हूँ। मैं उजागर सिंह पुत्र श्री काला सिंह वासी मकान नंबर 53 नेड़े भारत गैस एजेंसी पिंड फुलावल तहसील ते जिला लुधियाना दा रहन वाला हाँ अते अपना हल्फिया बयान करदा हाँ। यह कि मेरी उम्र 90 साल है। मेरे शरीर उत्ते जिउंदियां जी भी मेरा अधिकार है अते मरण पिछों भी मेरा अधिकार है। इस हक लई मैं वसीयत कर रहा हाँ। मैं अपना मृतक शरीर CMC लुधियाना नूं देण लई वसीयत कर रहा हाँ। इस विच किसी जोश या स्वार्थ दा रत्ती भारी प्रभाव नहीं। मैं तां इस वसीयत राही यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हाँ कि मेरी मौत तो छेती बाद ही मेरे शरीर मेरी इच्छित हस्पताल विच भेज दिता जाए तां जो मेरे शरीर ते ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ
सो बाकी दे MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। दार जी पिता की मंदिर से रहेगा कि पिता की बात से हम प्यार में आते हैं आपको बुलाए करते थे। मैं बस कुछ गलत होने ना सारे परिवारिक थोड़ी साझियाँ करना चाहूँगा कि असी ज़्यादा होश संभाल जाएगा जो चीज़ें असी दार की देखियाँ ऐसी महसूस की जो शुरू को उन्होंने कभी अपनी चीज़ों को कभी डिग्री हुए हमेशा उन गलों नहीं स्टैंड करता और यही कारण है कि शायद मुझे लगता है कि साडे परिवार के विच इदा का जो सत्कार समागम है वो पहला है। मैं भी शायद और परिवार मैंबर भी शायद इस गल में सहमति रखते होंगे कि इदा का नहीं कभी इवेंट अभी अटेंड किया होगा, लेकिन वही गल है कि दार जी की वसीयत उन्होंने सोच इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जे असी अपने प्यारे दार जी को असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वही है कि जो जिंदे जी वो लिख के गए जो सोच उन्होंने सी असी उन्होंने जान तो बाद भी उन चीज़ों को है असी बोल पाइए असी उन चीज़ों को मंनिए ताही करके धर्म को थोड़ा हट के या धर्म इस अखीरी समागम के लिए असी ना इंक्लूड करके सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दार जी की वसीयत जो उन्होंने पहली इच्छा कि मेरा शरीर जो है वो मेरे मरणोपरांत CMC जितना तुमने सुनिया वसीयत से लिखा है डोनेट कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो सरकार की कोविड में चलते हुए गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी डोनेटेड बॉडी का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस करके उन्होंने जो पहली इच्छा सी वो नहीं पूरी हो पाई। सो साडा फर्ज बनता है कि कम से कम जो साडे हथ हैगा असी करिए। इस करके असी ये समागम रखा गया है सारे सहमति करके मैं जरूर दसना चाहूँगा कि परिवार के मैंबरों नाल असी सलाह भी की थी। हो सकता है कि किसी के मन से ये होवे कि असी इस समागम के एक आखिरी समागम के एक धर्म नहीं हिस्सा दे पाए, लेकिन फिर भी वही गल है कि जिन्ना करके सारे असी इकट्ठे हुए हैं जे उन्होंने सोच उन्होंने इच्छा मुताबिक असी चीज़ ना कर पाए तो शायद कुछ चीज़ा व्यर्थ नजर आती है। मैं एक जरूर गल दसना चाहूँगा कि असी ज़्यादा हो संभालिया है एक पर्सनल फैमिली की गल्लां हैगियां नहीं पता होंगे तो मैं शेयर कर लेगा। असी ज़्यादा हो संभालिया है असी अपने रात में हमेशा चिट्टे कुर्ते पजामे और चिट्टी पाते से पंजाबी जुत्ती से देखा है। साढ़े वास्ते दार जी को किसी होर लिबास इमेजिन करना शायद बड़ा औखा है क्योंकि मैं दस रहा मेरी उम्र काफ़ी उच्ची है काफ़ी ज़्यादा मैं भी हो गया, लेकिन अभी ज़्यादा हो संभालिया कि उन्होंने अभी पहरावा देखा है और वो पहरावा जो है पक्का सीधा एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी सोच तरक्की वाली पक्की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अतीत के समय तक उन्होंने कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने विल पावर के मतलब एग्जाम्पल्स चलो उदाहरण बहुत ने, लेकिन मेरे तो बाद वो बुलाया भी आना, इस करके मैं कुछ तरक्की सीखना चाहूँगा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ आई थिंक वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। We members of our association hereby convey our heartfelt grief and sorrow and condolence to the family members for sudden demise of your respected father, late Shri Ujapar Singh Ji, Inspector Cooperative Department. We pray to God, may his soul rest in peace and give all the members of the family courage to bear the loss caused due to his death. With deep grief from Retirees Welfare Association of Luzhan. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। They are also very sorry for our loss and we hereby acknowledge this letter from the Retirees Welfare Association. ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੱਸ CMC ਵੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਐਨਾਟਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਆइए और अपने विचार करें। हमारी मैंबरां ते करैक्शन सोसाइटी का वेलकम करना ते थैंक यू करना मैं फैमिली मैंबर साहब ते करैक्शन सोसाइटी का कि उन्होंने मैंने मौका दिता कि मैं CMC ਵੱਲੋਂ अपने उजागर सिंह जी ਨੂੰ छोटा जिहा रिव्यू दे सका ਤੇ ਉਸ ਲੌਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥੀ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ 12 ਤੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 15 ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 3 ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ 15 ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ CMC ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦस्य ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। तो मैं तरक्शील सोसाइटी ਵੱਲੋਂ श्री रजिंदर कौर जी बहुत ही सत्कारयोग ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਚੜਾਏ। ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਪੂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਜੇ, ਇਹ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ 100 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੈੱਲੇ ਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਸੈੱਲੇ ਜੀਵ, ਅਰੀੜਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਰੀੜਧਾਰੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਹ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 35-40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਘਟਦੇ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਜਲ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ 90-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੜਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੜਕ ਨਾ ਚੌੜੀ ਕਰਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਵੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 85-86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਹੂ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਸਕੂਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 5-10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਵੀ 2002 ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MBBS ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਬੜ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਚ ਕਾਫੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਸੁਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੱਠਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਹੋਣਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚ ਸੰਕਲਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਿਆ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਗੇੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਠਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈੜ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈੜ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੈੜ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਆਈ। ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਚ ਪੈ ਗਏ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੀ ਚ ਮਹੱਲੇ ਚ ਪਿੰਡ ਚ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਠਲ ਚੱਕਿਆ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨੇਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੂਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਬੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ
ਵੀ ਲੇਖਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਧੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਆ ਇਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ। ਸਦੀਵਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਰਗ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗ ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਗ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਾਲ ਲਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੋਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਤਲਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲਾਪਣ ਜਾਂ ਬੜਾ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਲੇਟ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਬੈਠੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਲੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੋਵਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰੂਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਖਵਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਭੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਠੋਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਘਟਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੌਣ ਜਾਣੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ 3 ਭਰਨੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸੋਚ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ 5-5, 10-10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਰਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕੋਈ ਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਿਵਾਜ ਤੋੜ ਅਸਾਰੋ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਧੁਰ ਗਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਨਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਪਸੀ ਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਏ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਵੜਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰੇਗ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਖਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਲਾਊਗਾ ਕੋਈ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਦੀਰ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ तो तरक्की सेठी ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕੂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠਾ ਦਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਨਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ
तो यही मैं समझदा साडे सत्कारयोग उजागर सिंह जी नूं सब तो वड्डी श्रद्धांजलि हो। ते दूजी गल जिहड़ी इस परिवार की मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हां कि इन्होंने उन्होंने एक एक गल से पूरे उतर के जो कुछ भी उन्होंने कहा है उन्होंने पूरा किया है। तो इस करके तहे दिलों तक सिस्टर जी का वजों मैं इन्होंने इस परिवार का समूचे परिवार का ते उन्होंने सभी साथियों का धन्यवाद करता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्जुन। मैं सरदार सुखदेव सिंह जी जो भी बताई है अभी तक की उन्होंने हमेशा वर्ड्स थोड़े ही रहेंगे लेकिन थोड़ा रहेगा इस करके इस समागम को अंत करते हुए मैं अपने ब्रदर एडवोकेट अमनप्रीत सिंह जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ मैं अपने गल करा तो मैं तो उन्होंने मोदी जी जम्मिया पढ़िया तो मेरे लिए तो मेरे दादा जी दादा जी एक इंस्टीट्यूशन सीगे जिन्हों तो मैं अपने जीवन च तकरीबन सब कुछ नहीं था मैं कह सकता कि बहुत कुछ उन्होंने तो सीखा कि उन्होंने तरकशील सोच मैं पहले दिन तो ही जो का होश संभालिया मैं उसका गवाह हाँ। उन्होंने तरकशील सोच के सदका ही शायद असी भी बहुत हद तक साडा परिवार फालतू के रिवायती धर्मां दे सेट किए हुए रस्मां रिवाजां ਨੂੰ ਸ਼ਾयਦ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਚ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ क्योंकि साढ़े दादी की इज्जत साढ़े दादी की रिस्पैक्ट उन्होंने मन च नहीं सी कि वो उस तो बाद जा नहीं सके जो उन्होंने इच्छा सी असी उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की है। तो उर्दू के एक शायर शेर बड़ा उन्होंने फेवरेट शेर सीगा जो हमेशा साढ़े नाल या किसी नाल भी जो मौका मिलता सी वो साझा करते सी सानू सुणाते सी। वो सी खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। और उन्होंने अपना जीवन इस शेर के मुताबिक ही ढालिया सारा जीवन वो अडोल रहे अपने सिद्धांतों तो मैंने कहते होंगे सी मैं 9 साल की उम्र तो ही नास्तिक हाँ। मेरे लिए इंसानियत तो बड़ा होर कोई धर्म नहीं और हर वो इंसान जिस जो इंसानी जामा आप कहते हैं इंसानी जामे च आया है उसका एक फर्ज है उसका कर्तव्य है कि वो किसी भी रिवायती धर्म को मानता है नहीं मानता है लेकिन इंसानियत दे विच उसका विश्वास होना बहुत जरूरी है।